आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। पंचदेशीय गस्तर चतुर्थ पर्यायर आज ब्राजिल रियो डी जेनेरियो रे पहुंचले प्रधानमंत्री। भारत और आर्जेंटीना मध्य विभिन्न क्षेत्र में सहभागिता को अग्राधिकार देवा लगी सहमति प्रकाश। महात्मा गांधी कालजयी दृष्टिकोण सर्वदा मानव जाति को मार्गदर्शन करिबो कहिले प्रधानमंत्री। श्रीक्षेत्र पुरी रे आज अनुष्ठित हेबो श्रीजीव सुनावेश एवं एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफीर द्वितीय टेस्टर अंतिम दिन में 72 रन बैटिंग आरंभ करिबो इंग्लैंड। पंचराष्ट्रीय गस्तर चतुर्थ पर्यायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजिल रियो डी जेनेरियो रे पहुंची। एही गस्त काल से सप्तदश ब्रिक्स शिखर सम्मिलन में जोगदेवे। एथिरे प्रधानमंत्री विश्व प्रशासन, शांति एवं सुरक्षा, बहुपाक्षिक शासन व्यवस्था दृढ़ता, कृत्रिम बुद्धिमतार दायित्वपूर्ण व्यवहार, जलवायु, स्वास्थ्य, अर्थनीति समेत प्रमुख विश्वस्तरीय प्रसंग उपरे मत विनिमय करिवे। सम्मेलन अवसर में प्रधानमंत्री विश्वर प्रमुख नेतृवृंदों सह द्विपाक्षिक बैठक करिवार संभावना रही। श्री मोदी ब्रासिलिया गस्त करी राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुदा सिल्भांक सह वाणिज्य, प्रतिरक्षा, शक्ति, महाकाश, प्रजुक्तिविद्या, कृषि एवं स्वास्थ्य प्रसंग में द्विपाक्षिक आलोचना करिवे बोली जଣାपड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली आर्जेंटीना राष्ट्रपति जाभियर मिलेईଙ୍କ सह फलप्रद बैठक शेष करिसेंती। गत 57 वर्ष मध्य जड़े भारतीय प्रधानमंत्री यह प्रथम द्विपाक्षिक आर्जेंटीना गस्त थिला। उभय नेतांग मध्य बैठक पर प्रतिनिधिमंडल स्तरीय आलोचना होइथिला। आलोचन व्यवसाय वाणिज्य, प्रजुक्तिविद्या, प्रतिरक्षा, महाकाश, स्वास्थ्य एवं औषध समेत प्रमुख क्षेत्रगुड़िकर सहयोग वृद्धि करने और दुई देश मध्य रणनैतिक सहभागिता को आहुरी दृढ़ करने लगी सहमति प्रकाश पाई। प्रधानमंत्री मोदी भारत मर्कोसुर वाणिज्य चुक्तिनामा को विस्तार करने दिगरे आर्जेंटीनार समर्थन लगी अनुरोध करते। अन्य पक्षरे आर्जेंटीना अमेरिका किंबा यूरोपर अनुमोदन सह औषध पाई आमदानी को अनुमति देव बोली जଣାपड़ी। भारतर शक्ति आवश्यकता पूरण करने लगी आर्जेंटीनार खनिज पदार्थ, महाकाश क्षेत्रर सहयोग, ड्रोन एवं क्रीड़ा परिचालना भली विश्व उपरे आर्जेंटीनार प्रतिबद्धता रहितिबा एही आलोचनारू जଣାपड़ी। प्रधानमंत्री पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारतर पदक्षेप को आर्जेंटीनार समर्थन नहीं धन्यवाद जणाइथिले। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିଲେଇଙ୍କୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଏନସ୍ ଆୟର୍ସରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାଳଜୟୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ମହାନ ଆଦର୍ଶ ସର୍ବଦା ମାନବ ଜାତିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। विश्वर लक्ष लक्ष लोकंकु गांधीजी चिंताधारा अनुप्राणित करिछि। तांको सरकार गांधी द्वारा अनुप्राणित होई एक न्यायपूर्ण और सामाजिक विचारबोध संपन्न विश्व गठन पाई प्रतिबद्ध अटंती बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे श्री मोदी रवीन्द्रनाथ टैगोर को 1924 मसीह आर्जेंटीना गस्त को स्मरण करिसंती। से कहिसंती, टैगोर गस्त अनेक लोकंकु प्रभावित करिछि। भारतर इतिहास और संस्कृति प्रति गुरुदेव टैगोर अवदान सर्वदा स्मरणीय बोली श्री मोदी कहिसंती। स्वराष्ट्र और समवाय मंत्री अमित शाह कहिसंती, गत 4 वर्ष मध्य समवाय मंत्रालय 60टी नूतन पदक्षेप आरंभ करिछि। गतकाली समवाय दिवस अवसर में गुजरातर आनंदठारे प्रथम त्रिभुवन समवाय विश्वविद्यालय शिलान्यास करने अवसर में श्री शाह कहिसंती, दरिद्र तथा ग्रामांचल लोकों जीवन को अधिक सशक्त करने लक्ष्य नहीं समवाय मंत्रालय प्रतिष्ठा करा जायतिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि करोड़ों गरीब, करोड़ों ग्रामीण, उनके जीवन में आशा का संचार, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जाए। उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में एक अलग मंत्रालय की स्थापना हुई। श्री शाह कहिसंती, प्राय 40 लाख श्रमिक समवाय आंदोलन में जड़ित अछंती। समवाय क्षेत्र में नीति निर्धारण, तथ्य विश्लेषण, रणनीति एवं गवेषणा क्षेत्र को एही विश्वविद्यालय अधिक सहयोग प्रदान करिबो बोली स्वराष्ट्र मंत्री कहिसंती।
ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସୁନାବେଶ। ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅବସରରେ ରଥ ଉପରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତିମାଣିକ୍ୟ ଖଚିତ 138 ପ୍ରକାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ଜନ୍ମବେଦୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖରେ ଗତକାଲି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ରାତି 9:40 ସୁଦ୍ଧା ତିନୋଟି ଯାକ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମଇଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି ଆଦି ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାତି 11ଟାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ସୁନାବେଶ ବାହାର କରାଯିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧଙ୍କଡ଼ ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ କେରଳ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିଶୂର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁବାୟୁର ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଧଙ୍କଡ଼ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ସେହିଦିନ କୋଚିସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଲିଗାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ଧଙ୍କଡ଼ ମତ ବିନିମୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ନେପାଳରେ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ସରକାରରୁ ନାଗରିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତି ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗତକାଲି ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଞ୍ଜିତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହି ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନେପାଳ ସଂସଦରେ ନାଗରିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତି ପାର୍ଟିର 4ଟି ଆସନ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଲି ସରକାରରୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ନାଗରିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତି ପାର୍ଟି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ ଛାଡ଼ି ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଗତ ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ସଂସଦରେ 5ଟି ଆସନ ଥିବା ଜନତା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଓଲି ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଏହି ବନ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଆମେରିକା ସରକାର ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ସେ 269 ଓ 161 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। 1990 ମସିହାରେ ଲର୍ଡସରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାହାମ ଗୁଜ୍ଙ୍କ 456 ରନ୍ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ 430 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 427 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 608 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗତକାଲିର ସ୍କୋର 3 ୱିକେଟ୍ରେ 72 ରନ୍ରୁ ଆଜି ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗ୍ରୀସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଡ୍ରୋମିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ଅନିମେଶ କୁଜୁର 10.18 ସେକେଣ୍ଡରେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। 22 ବର୍ଷୀୟ କୁଜୁର ଗୁରବିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ 10.20 ସେକେଣ୍ଡର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗ୍ରୀସର ସୋଟିରସ୍ 10.23 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସାମୁଲେସନ୍ 10.28 ସେକେଣ୍ଡରେ 100 ମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 800 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଭାରତର ମହମ୍ମଦ ଅଫଜାଲ ନିଜ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ୟୁକିରି ଭାମ୍ରି ଏବଂ ଆମେରିକାର ରବର୍ଟ ଗାଲୱେଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାମ୍ରି ଚୀନର ଜିଆଙ୍ଗ ଜିନୁଙ୍କ ସହ ଆଜି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରିତିକ ବୋଲିପାଲି ଓ ତାଙ୍କ କଲମ୍ବିଆ ଯୋଡ଼ି ନିକୋଲାସ ବାରିଣ୍ଟୋସ୍ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଏଫ୍ସି ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ 2026 ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚିଆଙ୍ଗମାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ପଞ୍ଚଦେଶୀୟ ଗସ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଲାଗି ସହମତି ପ୍ରକାଶ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାଳଜୟୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସର୍ବଦା ମାନବ ଜାତିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଏବଂ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଆଜି 72 ରନ୍ରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଇଂଲଣ୍ଡ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।